अगस्त का महीना हो चुका है। अक्तूबर तो बाद जदों हौली हौली झोने की फसल मंडियां दे विच जानी शुरू होएगी, उस तो बाद एक नवा संकट पंजाब दे विच या पंजाब के आले दुआले का इलाका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ पराली के निपटारे का, और उसनूं लैके केंद्र तो लैके सूबा सरकारां तक कई इंतजाम करदियां ने। सूबा सरकारां वल्लों किसानां नूं सबसिडी दित्ती जांदी है पराली के निपटारे की मशीनां नूं लैके। कई थावां ते मुआवजे भी दिते जाते हैं उन्हां किसानां नूं जिहड़े कि पराली नहीं साड़ते, और जो साड़ते हैं उन्हां ते परचे दर्ज किए जाते हैं, जिसनूं लैके लंबा समा संघर्ष भी चलता है। पर जे पराली नूं लैके सरकार आप कहे कि साडे कोल इस बार कोई समाधान नहीं, तो फिर किसान की करेगा? जदों मसला फंड ते तोड़ दिता जाए, और जदों मसला फंड ते आंदा है तो फिर सियासी फसाद भी होंदा है। दरअसल मसला है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच अज पराली नूं लैके सुनवाई हुई है, और इस सुनवाई दे विच पंजाब सरकार तो जदों सवाल पूछा गया कि भाई दसो इस साल पराली के निपटारे नूं लैके तुसीं हुण तक की कीता, तां पंजाब सरकार का कहना सी कोरोना बहुत ज़्यादा है, पैसा वरत्या गया, अगे साडे कोल कोई इंतजाम नहीं। जिस तो बाद पंजाब सरकार नूं फटकार भी लगी है, तो अगे दी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि पंजाब सरकार पराली नूं लैके इंतजाम करेगी की। जदों सवाल फंड नूं लैके आए तो विरोधियों ने एक एक करके सरकार ते कई वार किए। वार अजिहे कि शराब माफिया नूं राहत ते किसानां नूं क्यों नहीं, अवैध माइनिंग करन वालियां नूं या माइनिंग करन वालियां नूं आफत आ रही है, तो फिर किसानां लई राहत क्यों नहीं? सो कई सवाल ने ਜਿਹੜੇ खड़े हो रहे हैं। सो बिल्कुल सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं सरकार ते कि आखिरकार मिसमैनेजमेंट है या सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस पूरे मसले ते चर्चा करांगे कुछ सवालों ते नज़र पा के, जिन्हां ते आज चर्चा रहेगी। सवाल सीधे ने कि आखिरकार सरकार पल्ला झाड़न की कोशिश कर रही है, कुछ हो रहा है, क्यों पराली नूं लैके सरकार की तैयारी नहीं है? जो सरकार वालों जवाब दिता गया है कि फंड नूं लैके साडी कोई तैयारी नहीं है, दसांगे अगे की होएगा, कि फंड के बहाने सरकार पल्ला झाड़ रही है, या तो पहली गल यही नज़र आती है। दूजी, जे माफिया लिए फंड है तो किसानों लिए आखिरकार क्यों नहीं है? शराब माफिया, रेत माफिया, उन्होंने जो फंड है तो किसानों लिए क्यों नहीं? कि इस बार किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, उन्होंने किसानों को भी जिहड़े कि पराली नूं अग नहीं लाउंदे सरकार की मदद करते हैं, और क्यों पराली नूं लैके सरकार तैयार नहीं है? इस पूरे मसले पर चर्चा करांगे। और आप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोरोना जिहड़ी महामारी है वो खास तौर पर पोल्यूशन जदों होंदा है तो ज़्यादा गंभीर हो जाती है। पिछले दिन उन्होंने वालों यह गल कही गई सी और किसानों को अपील की गई सी 2 महीना पहले कि इतनी पराली ना साड़ियो, इंतजाम करके रखियो। किसान तो इंतजाम कर लें पर सरकार इंतजाम क्यों ना करे? सवाल वड्डा है। जिहड़े खास मेहमान जुड़ चुके हैं साडे नाल, अमन अरोड़ा जी विधायक ने आम आदमी पार्टी के साडे नाल जुड़ चुके हैं, सुरजीत सिंह सुहैल साहब कांग्रेस पार्टी तो जुड़ चुके हैं, बलविंदर कंग जी भारतीय जनता पार्टी तो साडे नाल जुड़े हुए हैं, अर्शदीप कलेट जी श्रोमणी अकाली दल तो जुड़े हुए हैं, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी मार के तौर पर, तो भारतीय किसान यूनियन उगराहां तो साडे नाल गोरा जी भी जुड़ चुके हैं। उन्हां नाल भी असीं चर्चा करांगे। भोला जी, सुखविंदर सिंह भोला जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। सब तो पहला मैं सुहैल साहब समझना चाहूँगा कि तुसीं ते आप वकील हो, सुप्रीम कोर्ट दे विच सरकार का यह कहना कि फंड नहीं हैगे जी, मतलब कहना की चाह रही है सरकार? तुसीं थोड़ी एक बार दसो, उस तो बाद फिर चर्चा नूं अगे लैके चलीए। देखो बधवा साहब, जो पंजाब दे विच अज फंडां दी जिहड़ी हैगी है हालात हैगे ने, सिचुएशन हैगी है, उहदे बारे आपां सारे भली भांत जाणू हाँ। ते आपां नूं इह भी पता है कि पिछले साल तकरीबन 50,000 के आस पास लोगों नूं जिहड़ी किसानां नूं मशीनां दित्तियां गईयां सीगीयां तां कि वो जिहड़ा पराली दा जिहड़ा हैगा नाड़ है वो ना साड़न, ते काफ़ी हद तक जिहड़ी हैगी है वो कामयाबी भी मिली हैगी है। तो इस बार भी ये नहीं हैगा असीं दे रहे हैं मशीनां दा दवांगे असीं, ते जिन्ना अगे होर वध तो वध कर सकीए पंजाब सरकार जो कर सकती है, लेकिन पूरी तरह इस जिहड़ी हैगी है पराली नूं साड़न तो रोकण वास्ते असीं पहलां भी मंग कीती है कि घट्टो घट्ट 100 रुपया जिहड़ा पर क्विंटल पिछे किसानां नूं जिहड़ा बोनस है वो केंद्र सरकार देवे, तां कि जिहड़ा ये हैगा उन्हां नूं किसान जिहड़ा हैगा वो पराली अपनी ना साड़े, उहदा जिहड़ा प्रबंध करे ते जो भी करना उहदा कर सके। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने साडी गल नहीं मन्नी। ਇਹ ਅਸੀਂ मानयोग सुप्रीम कोर्ट अगे देखो उत्थे पंजाब सरकार दी भी धीर हैगी है, केंद्र भी हैगे ने, होर सारे हैगे ने, वो आपदा पक्ष रख रहे ने।
ਹੁਣ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ अच्छा सरकार सुहेल साहब, ਨੂੰ मैं ਮੰਨਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਏਗਾ। ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੁहेल ਸਾਹਿਬ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀ ਏਕੜ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 52,000 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 20-25 ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ 25,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸਿਰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੁहेल ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੁहेल ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ? ਅਮਨ ਜੀ, ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਨਵਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਫੰਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜਾ ਇਲੌਜੀਕਲ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 750 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 750 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ। ठीक है, मैं आना थोड़ी गल समझ गया क्योंकि कुछ इशू भी आ रहे हैं, मैं एक बार वो सॉर्ट आउट कराना। कंग साहब मेरा सवाल है, हर बार केंद्र ते नजर रखनिया, हर बार केंद्र नूं कहना जी पैसे दे दो, और जदों सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे तो कह देना कि फंड नहीं है। सवाल है कि फिर पंजाब दा किसान किहड़े वल नूं वेखे? पिछले 4 साल तक अगर आप झाती मारीए ना पंजाब सरकार ते जिहड़ा तुसीं एक शब्द वरत्या अपनी डिबेट कि पल्ला झाड़ना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਿਆ। ਪੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਪੱਲਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਪੱਲਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 5600 ਕਰੋੜ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੀ ਝਾੜਿਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਮਾਝੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ
ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੂਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, 23,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ 6,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 2-3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ 676 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੀਯੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 400 ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟ ਕਲਾਈਮੇਟ 70 ਤੇ 400 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੂਗੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿਤੇ 750 ਕਰੋੜ। 300 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ? ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ 1700 FIR 1700 ਸਿਰਫ 1700 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਛਾਂਗਣ ਮੰਗਣ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਲਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਹੱਕ 'ਚ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਛੇਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ, ਇਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿਖੇ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,
ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਪ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਾਓ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45-50 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 4 ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ 45-50 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਥਨੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CNG ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਥਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਮਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਦੀ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ, এনवायरमेंट ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.5 ਲੱਖ ਪਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਰੋਡ ਟੈਕਸਿਸ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇਅਰ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭੋਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਕੜ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 2500 ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਚੋਪਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਟਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਜਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈਗੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਛੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਫੰਡ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਦਵਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਨ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਹ ਬਣਾਉਣ। ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥੀ ਇਹਦੇ ਪੱਖੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧੂਏ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵਦਵਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ GST ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੋ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਣਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਣਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ GST ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਆਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ? ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਅਮਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15.98 ਹੈ, ਉੱਥੇ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 26%, ਉੱਥੇ 30% ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾਏ 11-12 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਪਰ ਲੀਟਰ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦਾ 42% ਵੀ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦਾ 42% ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੈਸ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰ ਕਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੈਸ ਆ, ਲਾਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜੋ ਘਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲੇਕਿਨ ਵਧਾਏ ਪਿਛਲੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜੋ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਵਧਾਏ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ, ਗੋਦਾਮਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ 17,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਔਰ 300 ਕਰੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 750 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੇ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਉਹਦਾ 42% ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਔਰ ਦੋਹਰੀ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਵੀ ਆ ਸੈਸਿਸ ਕੇਂਦਰ ਲਾਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 42% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਮਨ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਨ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੈ, ਮਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਵਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ 45-50% ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਫੈਕਟ ਕਿਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 14% ਦਾ GST ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2019 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
1,02,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ GST ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 87,000 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14% ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਹੂਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਮੀ ਪੱਲਾ ਛੜਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੌਜੀਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦੋਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 13 ਔਰ 16 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 6000 ਕਰੋੜ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ PPE ਕਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਤਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਔਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਅਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਔਰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਮੁਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 676 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ ਅਤਕੀ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੀਤੀ ਨੀਅਤ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੌਂਗਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2,500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਗੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਡੈਗਰੇਡੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਟ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਚਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸਿਉਂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਉਂਕ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਰਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਵਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, এনवायरमेंटਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਠੇਂਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਬੀਜੋ, ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਹਿੰਮਤੀ ਆ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਲਫ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੂਚ ਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੀਕਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮਰੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਮਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹਾਦਰ, ਵੈਲਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ
ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੰਨੇ % ਹੋਏ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆ % ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ? ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ % ਹੋ ਦੇਖੋ ਗਏ? ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਿਰ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰੇਤ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਨਾਕਾਮੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫੰਡ ਤੇ ਆਈਏ, ਵਾਪਸ ਫੰਡ ਤੇ ਆਈਏ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੰਡ ਤੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਵੀ ਜੋ 70,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 1,40,50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਕਿਸਾਨ ਡੇਲੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨੇਗੇ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕੀ? ਜੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੁੱਕੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਗਨੋਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਤੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਾਤਾ।
ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟਸ ਅਫਸਰ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਾਂ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਨ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਲਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ 66% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਿਜ਼ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਦੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, 20 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਬਣਦਾ, ਪੇਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ CNG ਗੈਸ, CNG ਫਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ BPC IOC ਨੇ, ਉਹ 46 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਉਹ CNG ਫਿਊਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੋਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਓਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 25-26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂ ਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲਤਾ, ਪਰ ਖੋਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ MLA ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੋਟਲ ਗ੍ਰੋਸ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਭੋਲਾ ਜੀ ਨੇ,
ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੱਕ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪੈਮਾਨਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੱਸ ਫੇਲ ਦਿਓ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਫੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਆਏ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 300 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 100% ਫੇਲ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਭਾਈ 50% ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ 100% ਫੇਲ ਹੈ। ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ 100% ਫੇਲ ਹੋ। ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਰੂਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 3 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ MSP ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੌਣ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ? ਕੇਂਦਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੋਆਈ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਕੌਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ? ਕੇਂਦਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਅਮਨ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੇਮ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਦੀ ਭਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ। ਹੈਲੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ 500-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾਂਭਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਲਾ ਜੀ, ਸੁਹੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਔਰ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਫੈਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।